جگہ تے اللہ پاک نے نا طلاق دی گل دیتی ہے کہ جدوں آخری سارے حربے ختم ہو جان نبا دی کوئی صورت نہ رہے تے فرمایا الطلاق مرتان ساکم بمعروف او تسریح بإحسان اینوں چھڈنا ہے احسان دے نال۔ اچھا پھر جتھے اللہ نے قصاص دی گل کیتی ہے نا دیت دی گل کیتی ہے نا قرآن دی، تسی نا بڑے خوش نصیب ہو اینج سارا قرآن میں تواڈے سامنے کھول کے نا ماشاءاللہ خلاصہ پیا کرنا، یعنی پورے دین اسلام چ جتھے جتھے لفظ احسان آیا ہے نا وہ اسی 40-45 منٹاں ذرا حل کرن دی کوشش کرنی ہے۔ وہ تے فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، دیت ادا کرنی ہے نا، اگر مقتول دے ورثاء معاف کر دین دیت تے راضی ہو جان تے فرمایا او ادائیگی جیڑی دیت دی کرنی ہے او بھی انہاں ول احسان نال کرنی۔ پر تے تانوں سورہ رحمان دی ایت تے یاد ہے حل جزاء الاحسان، اللہ فرماندے نے احسان دا بدلہ۔ پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ میں پورا قرآن شریف پڑھیا احسان دے بارے، اللہ پاک نے جتھے بھی اپنیاں خاص نوازشات دی گل کیتی ہے نا، کتے کو اللہ نے اپنی کرامت دی گل کیتی ہے نا کہ وہی اسی انہاں نو بڑا نوازیا، اوتھے اللہ پاک نے احسان دی گل کیتی۔ مثال طور تے حضرت موسیٰ دا جتھے ذکر ہوندا ہے یا حضرت یوسف دا جتھے ذکر ہوندا ہے، اللہ فرماندے ما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، اللہ فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام جدوں پختگی تے جوانی دی عمر چ پہنچے اسی انہاں نو علم بھی عطا کر دیتا، حکمت بھی عطا کر دیتی تے اللہ فرماندے نے نبوت بھی عطا کر دیتی۔ جڑا ٹکڑا ہے نا بیٹا ذرا اتنے کھڑیا ہونا ہے، اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تے قیامت تک جڑے جڑے بندے احسان والے ہون گے جوانی چڑھن گے اسی علم بھی عطا کر دیاں گے تے اسی حکمتاں بھی عطا فرما دیاں گے۔ خواتین اگر علم تے حکمت دنائی تے بصیرت چاہی دیئے نا پھر بھی سانو بڑھنا پینا ہے محسن صاحب احسان۔ پھر کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف ارشاد فرماندے نے جزاء المحسنین، اے محسنین دا بدلہ ہے، جنت دا ذکر کیتا فرمایا محسنین دا بدلہ ہے، کہتے فرمایا بشر المحسنین، احسان والیاں نو بشارت دے دیو، کہتے فرمایا واسا نزید المحسنین، اسی احسان والیاں نو بہت زیادہ عطا کران گے، کہتے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کروالیاں دے نالے، کہتے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کروالیاں دے نال۔ یار احسان ہے کی ہے؟ آؤ میں تواڈے سامنے میرے دا معنی مفہوم کرنا ہے۔ احسان نکلے ہے حسن چوں، حسن دا معنی ہے بیوٹی، خوبصورتی، ویسے تو احسان دا معنی نیکی بھی ہے اور باب افعال دا مصدر احسن یحسن احسان، احسان دا معنی ہوندا ہے نیکی تے احسان دا معنی ہوندا ہے دوسرے نال نیکی کرنا، دوسرے نال نیکی کرنا۔ لیکن میں تانوں ایدا ایک بنیادی معنی دسن لگا، اے ذرا توجہ نہ سمجھیا جائے، کوئی شک نہیں کہ ایدا معنی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، ایدہ معنی نیکی ہے، ایدہ معنی دوسرے نہ اردو ہی ایسے معنی استعمال ہوندہ ہے نا کہ یار انہیں میرے نال بڑا احسان کیتا، کی معنی کہ انہیں میرے نال بڑی وڈی نیکی کیتی۔ لیکن ایدہ جڑا بنیادی معنی ہے نا وہ انشاءاللہ اسی بیان کرنا ایدے خطبے چھے۔ ایدہ بنیادی معنی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دے احکامات تے جدو عمل کرے نا انی خوبصورتی نہ عمل کرے، حاجی صاحب توجہ رنگ پر لگا انشاءاللہ، بندہ اللہ تعالیٰ دے احکامات تے جدو عمل کرے نا ایڈی خوبصورتی نہ عمل کرے، ایڈی عمدگی نہ عمل کرے کہ اللہ پاک دے اس حکم تے عمل کرنے اندر بندہ او دے اندر کمال پیدا کرتا ہے۔ جنہوں تسی پنجابی چاہتے ہو نا یار تو دے پراوا موتی پرو دیتے نے، یعنی بظاہر عمل نہیں ہویا، توجہ اے ریڑھ دی ہڈی جے پورے خطبے دی، احسان دا معنی پتہ کی ہے کہ بظاہر عمل نہیں ہویا، او دے پیچھے ایک بڑا سچا تعلق ہے، او دے پیچھے ایک بڑی گہری رغبت ہے، او دے پیچھے ایک بڑا شوق تے بڑا اہتمام تے بڑا جذبہ تے بڑا ولولہ ہے، وہ ایک اندر دی بڑی خاص کیفیت ہے کہ جے دے چاہ دے نال بندے نے عمل کیتا ہے۔
और मेरे प्यारे भाईओ, एहसान का मन है वे कि असी कोई भी अमल ते असी उहदे अंदर रंग भर दईए, कमाल पैदा कर दईए। उची बोलो, साडी किसी भी नेकी ते किसी भी अमल अंदर बद ज़ौकी होनी चाहिए, अद्धे बोले हो तेजी होनी चाहिए, बद दिली होनी चाहिए, मगरों लाना चाहिए। वो कर्म वाले हो, इन्ना जुमला बोल के मैं थले उतर जाना ते मैं मक्के होने का हक अदा कर दिता तुहाडे कोल। ध्यान ना मेरा जुमला सुनो। ओ वीरियो भराओ, मर्दो खवातीन, 90% लोगों नूं ते नेकी करन दी तौफीक ही हासिल नहीं। 90% लोग तुहाडे अदालतां च बाजारां च जो नेर करदे फिरदे ने वो तुहाडे सामने में। किन्ने क बंदे जुमे च आए हो? ते मेरे वीरो भाईओ, जी अल्लाह पाक ने सानू तौफीक दिती है ना नेकी दी, ते असी सिर्फ नेकी नहीं करनी। सानू सिर्फ ये नहीं किया कि नेक अमल करो, सानू अल्लाह पाक ने फरमाया नेक अमल एहसान दे नाल करो, ओनू पूरे एहतमाम दे नाल करो, पूरे शौक दे नाल करो। तुहाडे पिछे एक सिलाब होना चाहिए अल्लाह दियां चाहतां दा, अल्लाह दियां मुहब्बतां दा, पिछे एक जज्बा होना चाहिए। मैं देख रहा कि बड़े बड़े नेकोकार भाई हैगे ने, लेकिन अमल अंदर तेजी, अमल अंदर काली और बेजौकी, बद जौकी, बद दिली। मेरे भाईजान, नेक अमल थोड़ा कर लो लेकिन सोना करो। सिर्फ नेक अमल का मुतालबा नहीं, उन्होंने एहसान नाल करन दा मुतालबा है। आ तुसी सूरह मुल्क नहीं पढ़ी? अल्लाह पाक ने की फरमाया? फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर लियब्लुवकुम अय्युकुम। हाजी साहब, इत्थे क जिंदगी रखनी है, वरना नेरा जे दुनिया ते। ले यब लोबाकुम अय्युकुम, खब्बे से शरीके ने की किया, फलां ने की किया। ले यब लोबाकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुसी वेखना है कि बिल्कुल तुसी एहसान दी कश्ती अंदर सवार हो, तुहाडे हर मामले अंदर ब्यूटी है, हर अमल अंदर हुसन है। तुसी एहसान दे ट्रैक ते चलना है। तुहाडा रुख तुहाडे रब वाल होना चाहिए। मेरे अल देखना, तुहाडा रुख तुहाडे रब वाल होना चाहिए, पूरी खूबसूरती दे नाल। माशाअल्लाह, किन्ने एहतमाम नाल जुम्मा पढ़ना आउंदे हो। मैं दुआ करना अल्लाह तुहानू मदीने दे जुमे नसीब फरमाए। मैं तुहानू और दे भी की सकना, अल्लाह तुहानू बैतुल्लाह दे जुमे नसीब फरमाए। अल्लाह तुहाडे बच्चियां नू मिंबरो महराब दा वारिस बनाए। यार, जे रब ने सानू चुन लिया ना नेक अमाल आस्ते, ते फिर उहदे च बदज़ौकी नहीं होनी चाहिए। चलो इख्तिसार करिए, 5 चीज़ां दे अंदर असीं इंशाअल्लाह एहसान पैदा करना है। किनियां चीज़ां च? सबक दी तरह याद करो, कापियां ते लिखो। मैं देख रहा कि खवातीन भी बड़े एहतमाम ना, मेरियां बेटियां बहना मावां तशरीफ लियांदियां ने। खवातीन माशाअल्लाह घर च कल्लियां होंदियां ने, मुसल्ला इन्हां को मौजूद हुंदा है। अल्लाह ने सहूलतां 4 दीवारी च दित्तियां ने, इज्जतां माशाअल्लाह महफूज ने। अपने अमाल अंदर एहसान पैदा करो। और आइए मैं तुहाडे सामने जिन्हां 5 चीज़ां च एहसान पैदा करना है ना, बड़े इख्तिसार नाल तुहाडे सामने रखना। अल्लाह पाक ने की फरमाया? अच्छा, एक गल भी ज़हन च रखियो, शैतान दी ये कोशिश जे उन्हें तुहानू मुहसिन नहीं जे बनन देना। की नहीं बनन देना? उन्हें तुहानू जालिम बनाना है। थोड़ा जिहा तुहाडे को इख्तियार आ गया, थोड़ा जिहा तुहाडे को पैसा आ गया, एक एक जुमला सोने दे पानी नाल लिखण वाला जे। थोड़ा जिहा तुहाडे को ओहदा आ गया, थोड़े जी तुहाडे को शोहरत ना नहीं जीण देना। उन्हें तुहाडे दिल च गल पानी है, लैके खाना है, थले लगा है, चूड़ियां पाइयां नहीं, पैर पुट, ये जाए किथे? तुसीं अगों जवाब देना नहीं। भला मन असलम वजहहू लिल्लाह व हुवा मुहसिन फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
अल्लाह फरमाते ने जिहड़ा मोहसन बन के मरिया ना, आए हाय अल्लाह इहो जी मौत अता फरमाई। अल्लाह फरमाते ने जिहड़ा मोहसन बन के मरिया, फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही, ओदा अजर ओदे रब कोल है। सीने ठंड पायो, मोहसन बंदे दी दुनिया कदर कर दी। हो सकता है तुसी एहसान नाल जियो, लोग कहने ते झल्ला है, इहदी अकल ही काम नहीं करदी, इहनूं ते दुनिया दे तकाज़ियां दा ही पता नहीं। फरमाया फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अजर अल्लाह ता करेगा ते मरण तो बाद ओनू मोहसन नू खौफ भी कोई नहीं होएगा ते उची बोलो गम भी। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरानो हदीस एहसान ना पर एहसान वाले लई, बरकतां एहसान वाले लई, जन्नतां एहसान वाले लई, अल्लाह दा साथ एहसान वाले लई। जे तुसी पुछो ना राज की है, बस एहसान दे ट्रैक तो थल्ले नहीं उतरना, अपना लेवल नहीं छड़ना। किसी घटिया बंदे दे लेवल ते उतर के उन्हें ट्रीट नहीं करना, अपने लेवल ते रह के बस एहसान ना जिंदगी गुजारनी है। ते पंजा चीज़ां अंदर एहसान चाहिए। हुण सुनो मैं 5 चीज़ां बयान करा। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह पाक तानू एहसान दा हुक्म दिंदा है। सुनो लोगो, अल एहसानो फिल इस्लाम। सब नालों पहली गल है तुहाडे इस्लाम च बड़ा हुसन होना चाहिए है। वेखो ना, इस्लाम ते है ही खूबियां वाला मजहब, इस्लाम ते है ही खूबियां वाला दीन। तुहाडे इस्लाम च बड़ियां खूबियां होनियां चाहिदियां ने। यूरोप, बरतानिया, अमेरिका अंदर रहन वालों, जदों तुसीं गैर मुस्लिम मुआशरे दे अंदर रहिंदे हो, दूरों ही पता लगे है मुसलमान नहीं आ रहा, ये ते किरदार आ रहा है, मुसलमान नहीं आ रहा है तो खैर खाई का मुजस्मा आ रहा है, मुसलमान नहीं आ रहा है तो दयानतदार आ रहा है, मुसलमान नहीं आ रहा है तो अखलाक का बादशाह आ रहा है। और लोगों जी, अल्लाह ने इस्लाम दिता है, इस्लाम के अंदर खूबियां पैदा करो, अपने इस्लाम के अंदर हुसन पैदा करो, अपने इस्लाम के अंदर खूबसूरती पैदा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा मुसलमान हो जाए फहासुन इस्लाम हो, इस्लाम अंदर हुसन ब्यूटी पैदा कर ले, एहसान पैदा कर ले, अल्लाह पाक ओदी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देंदे ने। फिर फरमाया, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के भी भैड़े काम नहीं छड़दा, भैड़ियां हरकतां नहीं छड़दा, उन्होंने पहला भी गुनाह मिलेगा तो पिछला भी गुनाह मिलेगा। फैसलाबादी हो ते खब्बे सज्जो आने वाले हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बंदे दा इस्लाम खूबियां वाला है। मेरा दिल करदा है मैं मिंबर तो उतरां ते इस कलम दे नाल तुहाडे मत्थे ते हदीस लिख दियां। इस दौर अंदर इस हदीस नूं समझण दी बड़ी ज़रूरत है। नबी पाक ने फरमाया है, वमिन हुस्ने इस्लामिल मरए तरकुहु माला, यानी उस बंदे दा इस्लाम एहसान वाला है जेड़ा बंदा लगव गल्ला नहीं करदा, जेड़ा बंदा जुगता नहीं मारदा, जेड़ा बंदा लघवियात नहीं करदा, जेड़ा बंदा बेमकसद गल्ला नहीं करदा, जेड़ा बंदा बेमकसद हरकतां नहीं करदा। लो मैं दुआ करना, आमीन कहना, अल्लाह सानू अपने इस्लाम अंदर ब्यूटी ते एहसान पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। तानू एक दिल खराश गल दसा, रिकॉर्ड गल जे, बरतानिया दे अंदर जिन्हों तुसी इंग्लिस्तान आंदे हो, बरतानिया दे अंदर, बरतानिया दी जेल दे अंदर मुख्तलिफ मुकदमात अंदर, मुख्तलिफ फ्रॉड दे केसेस अंदर जेड़े लोग सब नालों ज्यादा गिरफ्तार ने ना, उन्हां दी तादाद जिनी ज्यादा कसरत वाली जे ना, वो ज्यादा उन्हां अंदर मुसलमान जे। हुण दसो, जिस बंदे दा किरदार बिलखसूस, चलो सानू तो इत्थे भी खूबियां वाला इस्लाम रखने की जरूरत है ना, गैर मुमालक दे अंदर हुण जेड़ा मुसलमान फ्रॉड दे केस अंदर जेल होवे, धोखे दे केस अंदर जेल होवे, जालसाजी दे केस अंदर जेल होवे, इस्लाम दी बदनामी दा बायस, मुसलमाना दी बदनामी दा बायस, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया दे साडे दारुल कुरान दा पैगाम जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, जे रब ने इस्लाम दिता है, इस्लाम दे मत्थे ते बदनुमा दाग ना बन।
اسلام دا قدر پوچھنا ہے تے میرے بلال کولو پوچھ، میری سمیہ کولو پوچھ، سیدہ زنیرہ کولو پوچھ، انہاں کولو پوچھ جنہاں نو صحرا تے لٹایا گیا، انہاں کولو پوچھ جنہاں دیاں چربیاں پگلائیاں گئیاں۔ حضرات ذی وقار اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ سونے دے پانی نہ لکھیا جے، اپنے اسلام اندر احسان پیدا کرو، پتہ چلے اے مسلمان اے فراڈ نہیں کرے گا، اے مسلمان اے جھوٹ نہیں بولے گا، اے مسلمان اے دغا نہیں کرے گا۔ باقی میں تفصیل اندر نہیں جانا، ایک دل خراش حقیقت میں تواڈے سامنے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دوسرا ہے وہ الاحسان فی العبادہ، الاحسان فی ادائے حقوق اللہ، اللہ پاک دا جڑا حق ادا کرنا ہے او دے اندر بھی احسان پیدا کرنا ہے، او دے اندر بھی بیوٹی پیدا کرنی ہے، او دے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرنی ہے، عبادت اندر بھی احسان ہونا چاہیے، اللہ دے حق دی ادائیگی اندر بھی احسان ہونا چاہیے۔ حضرات ذی وقار نماز اندر بھی احسان ہوئے، تلاوت اندر بھی احسان ہوئے، اس تو علاوہ اذکار اندر بھی احسان ہوئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آگے کہنے لگے مل احسان یا رسول اللہ، اللہ دے نبی علیہ السلام احسان کیے، توجہ کرنا، سوال کرنے والے جبریل نے تے جواب دین والے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ دے نبی احسان کیے، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ان تخش اللہ ان تعمل للہ۔ اچھا ایک روایت چاہے ان تعبد اللہ، مسلم چاہے ان تعمل للہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ دی عبادت انج کر، تو اللہ دے کولو اس طرح ڈر، تو نیک عمل اس طرح کر گویا کہ تو اپنے اللہ نو پیا ویکھنا ہے، تے چل جے تیرے اندر ایک کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تے کوئی گل نہیں، اے گل دل اندر بٹھا لے کہ میرا رب مینوں پیا ویندا ہے۔ ہر عمل کر لگیا بیٹا ذہن اندر رکھنا ہے کہ میں گویا کہ میں اپنے ایک کانا بڑے کم دا کانا گویا کہ میں اپنے رب نو دیکھ رہا ہاں، جے اے تیری کیفیت نہیں تے کم از کم اے کیفیت دے بنا کے میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دے حقوق دی ادائیگی اندر احسان ہے وے، تلاوت کرن لگیا ذہن چ رکھیا کر گویا کہ میں رب نو دیکھ رہا ہاں، یا کم از کم میرا رب میری تلاوت سن رہا ہے۔ اذکار اندر بد ذوقی، اذکار اندر غفلت، اذکار اندر تیزی نہ آن دیا کر، بڑا ٹھہر ٹھہر کے سبحان ربی العالی، بڑا ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ روک روک کے سمجھ کے پڑھیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا اس طرح اللہ پاک دی عبادت کرو گویا کہ تسی رب نو دیکھ رہے جے تسی نہیں دیکھ رہے تے رب تے تانوں دیکھ رہا ہے۔ حضرات ذی وقار ایدا نا جے احسان، ایدا نا جے بیوٹی، ایدا نا جے عبادت دے اندر احسان۔ اے دو مثالاں میں عرض کرنا، امام الانبیاء جناب محمد۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر۔ مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔